सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु। कट कट रव रेह बनवारी, जल थल मैयल गुप्तो बरते, गुरु शब्दी देख निहारी जियो। तू प्रभु दाता
नीच रूप ते ऊंच भये गंध सुगंध निवासा माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुझे पुकारी रहाओ तुम कूल सुफेद सपियल हम बपुरे जस कीरा सत्संगत मिल रही है मानो जैसे मधुपुर खीरा जाति होछा पाती होछा होछा जन्म हमारा राजा राम की सेवा की कह रविदास कांची दी करती तू सारे बोले मेरी नमस्कार लखवारी कांची दी करती तू मेरी नमस्कार लखवारी कांची दी करती तू मेरी नमस्कार लखवारी कांची दी करती तू मेरी नमस्कार कांची दी करती तू मेरी नमस्कार लखवारी कांची दी करती तू मेरी नमस्कार लखवारी कांची दी करती तू मेरी आओ आपा भी महाराज के चरणों च हाजरियां लवाइए सारे आखो जी धन गुरदेव जय गुरदेव कृपा कर सतगुरु रविदास महाराज जी विचार शुरू करिए आपा कहते हैं सतगुरु एक सत शब्द लगता एक गुरु लगता सत का मतलब है सदा रहने वाला अटल सच है वो प्रकाश है सारिया के अंदर सत वरतदा है गुरु का मतलब है हनेरे तो चानन करना जिहड़ा गुरु शब्द है ना आप आम ही कह दिंदे हैं भी गुरु साहब गुरु शब्द को डूंगा शब्द है गुरु का जिहड़ा गग्गा है ना गग्गा वो हनेरे की आवाज करता है जिहड़ा रर है ध्यान देना संगत जी वो प्रकाश की आवाज दिंदा है जिहड़ा अपने सेवकां नूं हनेरे तो चानण तक लैके जावे अंदर प्रकाश कर दे नवां रास्ता दिखावे उहनूं गुरु कहंदे गुरु का अर्थ है हनेरे तो चानण करना ते धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने यही किया प्यारिओ पुकारा कीतियां कांची की धरती ने सारे जीवां ने भी महाराज कृपा करो रहमता करो सारे के मना से हनेरा छाया रहमता करो आप जी आप पहले सारिया संगतां महाराज के चरणों का प्यार ले लेंगे दास बोलो
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈਏ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ मेरे माथे चक्र करे जाकी शोध जगत को मांगे पर कोई जो कुछ करे मेरा गोविंद
तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज कुसैया मेरा माथे सतर करे। गुरु प्यारी गुरु सवारी का संगत जी आपकी बेनती है भी रौला बिल्कुल बने चलती बिल्कुल आनंद के नाल देखो आप सतगुरु रविदास महाराज जी की खुशियां लेने वास्ते आए बिल्कुल रौले को संकोच करके मेरी भैन सारिया बीबियां देखो आनंद के नाल देखो महाराज ने सुभागा सिंह बख्शिश किया। आओ सारे जिथे जिथे जगह मिलती बैठ जाओ ऊपर चले जाओ ऊपर भी प्रबंध किया हुआ है प्रेम नाल बैठो कोई भी ना हम बोलो आप महाराज दियाँ खुशियां लैके झोलियां भर के लैके जानिया घरों प्यारे बड़े भागा वाला कर्मा वाला दिन है। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हों का पावन से पवित्र प्रकाश दिहाड़ा कला खान भी पढ़ते हैं ना ऐसी लाल तुझ भी कौन करे महाराज तेरे वर्गी कृपा कोई कर नहीं सकता। महाराज जी ये बाणी साढ़े वास्ते महाराज ने रची है। गरीब नवाज देखो कितनी डूंगी बाणी ते कितनी मिठी बाणी। सतगुरु रविदास महाराज कौन ने गरीब नवाज कहण तो भाव दीन दुखियां नूं गल नाल लाउण वाले गरीबां नूं नवाजण वाले कोई भी आ जाए महाराज जी के कोल महाराज सब नूं गल दे नाल लाउंदे सी अपने गल दे नाल ला के ओहदा लोक ते परलोक सवाल हुंदे सी। मैं कल रात भी उत्थे कीर्तन च बेनती करदा सी अज महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है ना ते इत्थे एक मेरियां भैणां ते मेरे वीर इत्थे महाराज दे कोल एक परण कर लईए। सतगुरु रविदास महाराज जी जिहदी बाणी तुसीं जिहड़ी लिखी हुई है ना वो साडे वास्ते आ असीं एक जिंदगी का नेम बना लेना। जिवें आपां सवेरे उठ के रोटी खाने ना रोज़ कोई किसी का परिवार किसी ने इदा का बंदा कोई नहीं देखा होना अपने को खुला समा आप विचार है पूरी खोल के कर ली। कोई यहो जिहा बंदा कभी किसी ने नहीं देखा होना जेड़ा कभी भी अज रोटी खा ली हुण अगले महीने खावांगे नहीं। प्रशादा रोटी 2 या 3 टाइम हर एक बंदे नूं चाहिदी है। इदा ही एक निजम बना लो। सतगुरु रविदास महाराज जी की जिहड़ी बाणी है सवेरे तो शाम पढ़नी ही पढ़नी है चाहे एक शब्द पढ़ो रोज प्रेम पा लो महाराज की बाणी क्योंकि महाराज कहते जेड़ा बाणी पढ़ता है मैं कल भी बेनती करता सी उत्थे 2 जगह की है जेदा जेदी सवेर दिन की शुरुआत प्यारियों में ये कई हुण कहणगे जी औखा लगता है मैं कहना हुंदा एक शब्द ले लो एक पंक्ति इक्को ही पंक्ति ले लो महाराज जी उन्होंने सवेरे 108 बार पढ़ो 108 बार सवेरे पढ़ के जेदे सवेर की शुरुआत सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाणी पढ़ के होवेगी कि जेदी शाम रात को सौण वेले फिर महाराज का शब्द पढ़ के सोएगा। मैं सच कहना सतगुरु रविदास महाराज जी उहदे घर की जिम्मेवारी आप लेंदे ने इदा दोवें हाथ अपने सिर से रखणगे क्यों महाराज कहते मैं बाणी दे विच वसदा तू पढ़ जदों तू बाणी पढ़ेगा मेरे शब्द पढ़ेगा वो शब्द तेरे हिरदे च वस जाणगे फिर की होवेगा पढ़ियो सारे देखा मन मंदर अंदर ये भावना करदियां सतगुर तस्वीर तेरी देखा मन मंदर अंदर सतगुर तस्वीर तेरी देखा मन मंदर अंदर सतगुर तस्वीर तेरी देखा मन मंदर अंदर सतगुर तस्वीर तेरी देखा मन मंदर
ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਬੀਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਾਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਬੀਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਬੀਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਬੀਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਬੀਰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਰਾਪੁਰ ਬੱਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ 2 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਟਿਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਹਾ ਕੀ ਕਦੋਂ ਟਿਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜ ਬੜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਜ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਨ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ,
मेरिया अखियां तरसदियां ने, सारे बोलिया करो उच्ची उच्ची। पर प्यारियों फिर आनंद बहुत बनता, क्योंकि कई दिनों तो लगातार कीर्तन कई घंटे, 3 घंटे 4 घंटे कीर्तन किया, इस करके गला थोड़ा साथ नहीं दिंदा, पर साउंड बहुत वधिया, जोर घट लगता। तो प्यारियों आओ महाराज के चरणों के विच ही ध्यान ला के रखियो। कहते राणी के अंदर जो प्रेम ने उबाला खाधा, महाराज के संगतां दे कोलों बचन सुने भी सतगुरु रविदास महाराज जी बड़ियां संगतां नूं तारदे ने। राणी झाली बाई ने मन दे विच आया भी मैं भी कांछी नूं जावां महाराज दे दर्शन कर। आहा आपां भी इदां ही करदे प्यारिओ, मन दे विच सदा इक्को ही तांग रखनी आ, सतगुरु जी मैनू तेरियां दीदारियां दी लोड़ है, बस होर मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं कई बार बेनती करता हूँ, कहते दुनिया नूं पिछे रख दो, अपनी रिश्तेदारियां दुनियावी रिश्ते सतगुरु नूं मोहरे करो, सदा गुरु नूं मोहरे रखो। हर एक काम आपां की करते, आपां अपने रिश्तेदारां नूं साथियां नूं नाल लैके सलाह करते नहीं, पहला सलाह करो मजा के सतगुरु रविदास महाराज जी ना, महाराज मैं जेड़ा भी काम कर लगा, क्योंकि सतगुरु जी सानू दे के सुणाउंदे नहीं भी मैं तेनों दिता सी। देखो महाराज ने सानू धीआं पुत्त गड्डियां धन दौलत प्रसादा छकण नूं दिंदे ने, सारी किरपा सतगुरु रविदास महाराज जी की है। तो महाराज ने मोहरे रखना आपां सदा ही। तो प्यारिओ आओ, जदों राणी ने राजे नूं पुछया, कहती मेरा मन करदा भी मैं गंगा इशनान करन जाना, जावां? राजा कहंदा जाओ जाओ तुसीं कांची नूं। बड़ा मन विच चाह होया, माया लई, कपड़े लए, राछण लिया, बन लईआं पंडां। ते जदों राजे कहंदे जांदे आ ना, उदों सुनेहे पहले ही पहुँच जाते हैं भी इस जगह से राजे ने आना, उत्थे लोग तैयारियां करते हैं स्वागत दियां। हुण राणी ने चित्तौड़गढ़ ने कांची नूं जाना सी, जदों कांची विच सुनेहा पुज्जिया भी राणी शाही इशनान करने वास्ते आ रही है, जिहड़े उत्थे दे पंडित सी पुजारी उन्हां नूं चाह चढ़ गया कि हुण सोने दीयां मोहरां इकट्ठियां होणगीआं, राणी आऊगी। पर प्यारिओ मैं कहना हुंदा, गुरु माया के नाल नहीं मिलता, गुरु सोने नाल नहीं मिलता। आ जिहड़ा आपां मत्था टेकदे आ जां गुरु घर सेवा दिंदे आ, ये ना समझो भी असीं दान करते हैं, ना ना ना। बहुत संगत कई बार इदां स्टेज से बोल दिंदे आ भी गुरुद्वारे नूं दान किया। प्यारिओ महाराज नूं असीं दान की कर सकते हैं? वो महाराज ने तो सानू सारा कुछ दिता है। महाराज नूं ते आपां मंगते आ, आपां तां इत्थे एक भेटा रख सकते, महाराज जी तूं दित्ती सी, मेरी गरीब दी आ कौडी प्रवान करियो, चाहे लाख रुपया तू दे देवे, ये कह भी महाराज ये कौडियां तेरियां दित्तियां होईयां, ये तेरियां दित्तियां हो। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण पता कितना मिलते सी, वो रब सोने दे बराबर नहीं हो मिलदा। वो सोने तो पैसे के बराबर नहीं मिलता, ये तो लंगर पानी चलाउण वास्ते है माया का। वो किवें मिलदा? वो मिलता है मन बेच के, रब सोने दे बराबर नहीं हो मिलदा है मन बेच के, रब सोने दे बराबर नहीं हो मिलदा, मिलदा है मन बेच के, रब सोने दे बराबर नहीं हो मिलदा, मिलदा है रब सोने दे बराबर नहीं हो मिलदा।
ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚਣਾ, ਮਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਚਾਲੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮਾਇਆ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੀਏ, ਕਰੋ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚਲੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਚਾਲੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਲੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ।
ਹਰ ਸਿਰੋਂ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ। ਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰ ਕਿਹਾ। ਦੋਜਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਦੋਜਕ ਕਿਹਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਰਕ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਜਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਗੇ ਸੱਚ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜਗ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਸਾਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪਿਆਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਓ।
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਮਲਾਪ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ